आदि स्वर जोगेश्वर शिव कुमार शास्त्री जी महाराज के जय। अखिल भूमंडलीय सर्वश्रमणी मुनि समाज की जय। मनो ब्रह्मति व्यजन मनसो हैव खलिमानि भूतानि जायन्ते मनसा जतानि जीवन्ति मन प्रयन्ति सवे सन्ति। ये मन ही ब्रह्म। ये मनरु सारा संसार उत्पत्ति। मनर कारणरू ए स्थितिवान। मनर कारणरू ए विलय मध्य हेउछि। तेणु ये मनर अपार शक्ति विषय आमे आलोचना करी करी आसुछे। समस्त गुण मनरे मौजूद अछि। वेदांतर सिद्धांत कहूछि जे सजीव प्राणी एक साधारण तथा तुच्छ वस्तु नुहे। ताठारे अनंत शक्ति विद्यमान। ता मनरे सारा संसार रचना। मनुष्यर मन सर्वशक्तिमान। यही सर्वज्ञाता मनुष्य अज्ञान वशत निजको भूली जाइछि। वेदांतर ज्ञान को भूली जिबारु भारतीय लोके निर्जीव और दुर्बल। कारण से निर्जीवर पूजा करुछन्ति, आत्मार नुहे। जे पर्यंत चेतन शक्ति को न जानी कौनसी मनुष्य तार कल्पना रे तियारी कल्पित वस्तु तथा जड़ वस्तु को नाही नथिबा जगारे पूजा करे से अविद्या ही ए सर्व दुखर कारण। तेबे आमको सद्गुरु इस समस्त गोटी गोटी करी टिकी निखी करी समस्त आलोचना को आनी आम आखि आगरे रखुछन्ति। जो प्रत्यक्ष ब्रह्म दर्शन आमे जानिथिले पुणी आमे प्रत्यक्ष मोर पांच इंद्रिय द्वारा आमे जो विषय को प्रत्यक्ष करुथिले षष्ठ इंद्रिय षष्ठटी हेउछि आत्मा ताकू अतीन्द्रिय भावरे आमे प्रत्यक्ष करिथिले। जोटा कि अष्टम सूत्र आमर थिला विपर्जय मिथ्या ज्ञान मत ध्रुव प्रतिष्ठ। निवृत्ति करिवा पाई मन को आमे निवृत्ति करिवा पाई जोग करुछन्ति। जोग कहूछि चित्तर निवृत्ति को। तो आमे जेतेबेले देखुछे चित्त इतस्तत हेई संसार तरफ को धाउछि। आमे सेई प्रबल शक्तिमान मन को बा चित्त को केमिति निजर अंतर्मुखी करिबा जोग विषय सेटा सद्गुरु आमको बुझाउछन्ति। पातंजलि मुनिकर दर्शनरु आमको से बुझाउछन्ति। से तीनोटी सूत्र पातंजलि महर्षिंकर तीनोटी सूत्र को इम्पोर्टान्स देइछन्ति। जहाँकि अथ योगानुशासन योगश्च चित्तवृत्ति निरोध तृतीयतः तदादृष्ट स्वरूपे अवस्थान। जेतेबेले आम साधक निजर चित्त को निरोध करे बा वृत्ति विशेष को संसार तरफरु आनी निज अंतर्मुखी हुए सेतेबेले से कौन करे प्रयत्न करे कि तदादृष्ट स्वरूपे अवस्थान। निजर स्वरूप रे द्रष्टा बा निजे अवस्थान करे निजर घर को जाए। तो आमी सद्गुरुंकर ज्ञान को जे आलोचना जो करुछे आमे जानी रखिबा उचित जे प्रत्येक दिन आमे किछि किछि बही को माने ज्ञान को तांकर दत्त जो स्वाध्याय को पढ़िबा निहाती आवश्यक। जदि आमे पढ़ु नाहंती तेबे आमको बारंबार एई
ପୁସ୍ତକର ଜ୍ଞାନକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବିଚାର ହେଲା ଯେ ଜ୍ଞାନ में ही ଶକ୍ତି है। ସେ ଯେଉଁ ଦୃଢ଼ ବାକ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ଜ୍ଞାନ में ही ଶକ୍ତି है, ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ ଯଦି ନ ପଢ଼ିବା କେବେ ବି ଆମର ଜ୍ଞାନ ହେବନି। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟକୁ ବି ନ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେତିକି ଜ୍ଞାନ ଥାଏ ଆମେ ସେତିକି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଯୋଗ ଜ୍ଞାନକୁ ଆମେ କେମିତି ନିଜର ବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକୁ ନିରୋଧ କରିବା, ଯଦି ଆମେ ବାରମ୍ବାର ସେଇ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ତେବେ ଆମେ ସଂସାର ତରଫରେ କେମିତି ସେ ଜ୍ଞାନକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଜାଣିପାରିବା। ତେବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ମନ ବହୁତ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ, ଏ ସାଧାରଣ ଜିନିଷ ନୁହେଁ ବୋଲି ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଇ ଅମାପ ଶକ୍ତି ବା ଅମାପ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦର ଗନ୍ତାଘର ଆମରି ହିଁ ଭିତରେ ଅଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ। ତ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ ଗତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ଆମ ମନର ଯେଉଁ ଅବଚେତନ ମନ ଅଛି, ସେ ଭିତରେ କୋଶିକା ସବୁ ଅଛି ସ୍ମୃତି ଭାବରେ। ସେ ସବୁ କ'ଣ କରିଛି, ବିଚାରକୁ ସାଇତି ରଖିଛି। ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ହେଉ, ସୁଖଦ ଘଟଣା ହେଉ, ପୀଡ଼ାଦାୟକ ଘଟଣା ହେଉ, ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି କୁ ନେଇ ସେ ଆମ କୋଷ ଭିତରେ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କରିଛି। ଆମର 3 ପ୍ରକାର ହେଉଛି ଚେତନ ମନ, ଅବଚେତନ ମନ ଆଉ ଅଚେତନ ମନ। ଆମର ଅବଚେତନ ମନ ଏସବୁ କାମରେ ଲାଗେ। ଆଉ ଅଚେତନ ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟକୁ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁରା ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସେ କ'ଣ କରେ, ମନ ଅବଚେତନ ମନ ତାକୁ କହେ ନା ତୁ ଛାଡ଼ ନା, ଏ ଅନୁଭୂତି ଗୁଡ଼ାକ ନିହାତି ସତ୍ୟ। କାହିଁକି ସତ୍ୟ ମାନି ବସେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନକୁ? ନା ସେ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତାର ସଂସ୍କାର। ସେ ସଂସ୍କାର ବଶତଃ ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ସତ୍ୟ ମାନି ବସିଛି। ତେଣୁ ସେ ପୀଡ଼ାକୁ ବି କହୁଛି ନାଇଁ ଯାହା ହଉ ଏତିକି ପୀଡ଼ା ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ବି ମୋ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଉଛି। ଆଉ ଯଦି ୟାଠୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବି, ତେବେ ମୋତେ ଆହୁରି ଯଦି ପୀଡ଼ା ମିଳିବ, ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ବା ଭୟ ମନରେ ବସିଛି, ସେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ତେବେ ସେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେ ଚାହୁଁଛି, ସେ ଆଉ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚେତନା ମଧ୍ୟ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ସେ ଖାଉଛି। ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଦେଖିବେ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସାଧନା କରୁଛେ, ଆମର ମନ ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର ହେଇଯାଉଛି, ଆମକୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଶାନ୍ତି, ସୁଖ, ଆନନ୍ଦ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରି ନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସଦ୍ଗୁରୁ ଆତ୍ମବଳ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ କହୁଛନ୍ତି କି ତୁମେ ଦେଖ, ହିମାଳୟ ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦୂରରୁ ତୁମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେ, ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହୁଏ। କାରଣ ହିମାଳୟ ପାଖରେ ତ 0 ଡିଗ୍ରୀ, ଯେ ମାଇନସ୍ ଡିଗ୍ରୀରେ ଚାଲୁଛି ତାପ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଯେଉଁ ଯାଉଛେ ହିମାଳୟ ଆଡ଼କୁ, ତ ହିମାଳୟର କିଛି ଦୂର ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ସେମିତି ଆମେ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସ୍ମୃତି ଛାଡ଼ି ଦେଉନି, ବାଧକ ହେଉଛି। ଆମେ ଭୟ କରୁଛେ, ଆମେ ଧ୍ୟାନକୁ ଡରୁଛେ, କାଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଘଟଣ ଘଟିବ କି? ଆମ ମନରେ ଯେଉଁ ଅବଚେତନ ମନ ସାକ୍ଷୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରେଇ ଦେଉନି। ତେଣୁ ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା, ତୁମେ ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ମୃତି, ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଅ। ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତିକୁ ତୁମେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ର ବନାଅ। ଫଳରେ
ତୁମେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ଯେମିତି ଇଏ ରହିଲା ଯେ ଆମର ସ୍ମୃତି, ଯେଉଁ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସବୁ ସ୍ମୃତିରେ ବସି ରହିଛି, ସେମିତି ସଦ୍ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଆଣ। ତୁମେ ଯଦି ସ୍ୱରୂପସ୍ଥ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତେବେ ଆମର ସେଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରୂପର ଗୁଣ ଆମେ କେବେ ଭୁଲିବା ନାହିଁ। ଆମେ ସେଇ ସ୍ମୃତିକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇ ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ କରିବା ନା ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରୂପ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ଫଳରେ ଆମର ନିଜର ସ୍ୱରୂପକୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଆମେ ପୁଣି କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ନା ଆମ ମନର ଯେଉଁ ସବୁ ମନ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଦର୍ପଣ ଆମର ଅଛି ନା, ମନର ଯେଉଁ ଦର୍ପଣ, ସେ ଦର୍ପଣ ଭିତରକୁ ସେ ଦର୍ପଣ ଭିତରୁ ମଇଳା ସବୁ ଜମିକି ରହିଛି, ବହୁତ ଦିନର ମଇଳା, ଯାହାକୁ କି ଆମେ ଦେଖିପାରୁନେ। ମୂଳ ପ୍ରକୃତି ଆମର ତା ଭିତରକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଚେତନମୟ କି ଆମର ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଆନନ୍ଦମୟ ଜାଣିଯିବା, ଆମେ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱରୂପ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା। ଭାବ ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଅଛି ରହି, ଭାବଟିଅ ଭାବ ହେଲେ ଆଉ ନ ଆସଇ। ଭାବ ଭିତରେ ଚିତ୍ତ ଅଛି ରହି, ଭାବଟିଅ ଭାବ ହେଲେ ଆଉ ନ ଭାସଇ। ରଘୁବୀର ଅହଂ ମୂଳ ନାଶ ତୁହି କର, ଅନାତ୍ମାରୁ ଅହଂ ଭାବ ନିବୃତ୍ତି ହୋଇଲେ, ଅଜ୍ଞାନ ରୋଗଟି ତାର ଦୂର ହୁଏ ଭଲେ। ରଘୁନାଥ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଟି ଅଚିତ, ରଘୁନାଥ ସେତେବେଳେ ଚିତ୍ତଟି ଅଚିତ। ଭାବନାକୁ ଶୁଦ୍ଧ କରି, ସାଧନା କରି, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରି, ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତନ ବ୍ରହ୍ମ ଭାବନାରେ ନିମଜ୍ଜିତ କରି ଆମେ ପୁଣି ସେହି ସଦ୍ଗୁରୁଙ୍କ ଜ୍ଞାନରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆସନ୍ତୁ ତାହେଲେ ରହିବା ସେଇ ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ। ପୁଣି ଆମେ ଆରଥରକୁ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବା। ସପ୍ରେମ ଜୟ ଜୀ।